So this topic has been covered in your practical classes, yes or no? Slide chilo ki chilo na? So more of a revision class, right? So there are two terms. Let's dissect these terms in the beginning. So microcytic anemia, which is the broader term out of the two? Microcytic or anemia? Anemia. কারণ কি anemia is the broad heading, তার একটা টাইপ হচ্ছে microcytic anemia, right? So what is anemia? So আগের বারে practically ভাইভাতে if we asked you what is anemia, your reply was reduction in hemoglobin levels. Do you think that answer is satisfactory? Or do you need to add something else to make the answer complete? Just reduction in hemoglobin level is anemia bolle ki seta enough hobe? Ki add korte hobe tar sathe? That it is reduction in the hemoglobin concentration or RBC count or the hematocrit or the PCV value, but you have to write below the lower limit of normal range, because hemoglobin concentration normally kintu ekta range e thake. Hemoglobin concentration beshi holeo it is not normal, kom holeo it is not normal, and it is in a range. Hemoglobin 14 is the normal value. You cannot say that. You have to say 14 to something, and any value is incomplete without an unit, right? So make sure you say the proper unit when you are telling these terms, right? Tomar ojon 50 doesn't carry any sense if you don't write the unit, right? Tale you have to mention the point below the lower limit of normal range, and eta bollo it is not complete if you don't say for the age and sex of the individual. Why? Because there is normal variation between male and female, between a child and an adult person when you talk about the normal hemoglobin concentration. Tale the complete definition of anemia will require you to say three lines, right? First, it is reduced hemoglobin concentration or RBC count or hematocrit value which is below the lower limit of the normal range for the age and sex of the individual. Why are we studying it? Because anemia hole there is compromised oxygen delivery to the tissues. তাই জন্য the patient, the person will experience certain signs and symptoms, and you being doctor will have to diagnose it and treat it accordingly, right? Normal values gulo mukhostho kore nebe because it is asked and you must know it, right? Next, the second term, microcytic anemia. So microcytic anemia is a type of anemia, but this type has been based on the morphology of the anemia, right? So classification of anemia is a very important question, but anemia can be classified according to etiology and according to morphology. Etiological classification of anemia, anybody? Etiology mane ki cause. So if you apply your brains, cause of anemia ki hote pare? Enough RBC production hocche na, beshi RBC destruction hocche, তো সেখান থেকে hemolytic anemia, aplastic anemia এরকম classifications আসছে. So that is classification of anemia according to your etiology or your cause. কিন্তু microcytic anemia classification has been based upon the morphology. Morphology মানে কেমন দেখতে সেলটাকে, right? তো according to morphology, a cell, an RBC can be ছোট or বড় or normal. The normal size of RBC is 80 to 100, and this is MCV, right? তার থেকে কম হলে less than 80 we have microcytic, and more than 100 macrocytic anemia. এদের class and slides have been part of your last semester, right? We must know the definition of the microcytic anemia and the causes. The causes are very important. Multiple mnemonics are there. A common mnemonic is SITSA, S for Sideroblastic anemia, I for Iron Deficiency Anemia, T for Thalassemia, A for Anemia of Chronic Disease, right? Shop teaching e monamoti otai follow kora hoy.
One thing I want to hammer in your heads is that last year যখন তোমাদের question এসেছিল long question, your seniors, when they were asked to write what are the causes of microcytic anemia, তারা কি লিখেছে? S dash দিয়ে এটা, I dash দিয়ে এটা, T dash দিয়ে এটা. Do you think this is the right way to answer? No, right? So mnemonic is something which helps you to remember the thing. You don't write SITA করে তারপরে তুমি লিখছো, okay? These are very বোকা বোকা জিনিস on your part, right? So you should be very careful. কিন্তু SITA mnemonic-এর প্রবলেম হচ্ছে তোমরা ওটা করেই মুখস্থ করছো, কিন্তু তারপরে যখন when you are asked in the viva, so the first thing you answer is Sideroblastic anemia. So obviously the examiner will ask you more on that topic and you fail to give detailed answer on that. So it is better to tell the common things first, right? So সেই রেসপেক্টে if you remember it, write tails, T for thalassemia, A for anemia of chronic disease, I for iron deficiency, L for lead poisoning, S for sideroblastic anemia. So at least যদি মুখ থেকে thalassemia বা iron deficiency anemia আগে বেরোয়, you can expect questions on that first. Moreover, those are more common, তো তাহলে you can expect to give better answers and give a better exam, right? At least thalassemia you have next week detailed lecture class on that. So তোমাদের পড়া হবে, and iron deficiency anemia is an easy topic and it is also an important topic, তো সেগুলোরও তোমাদের knowledge বেশি থাকবে. So try to answer the more common ones, the easier ones first, right? So microcytic anemia, MCV. What is MCV, anybody? Full form টা at least বলো. ঠিক আছে? And what is the unit? Like I said, try to mention the normal values along with the unit to give the complete answer. What is the unit? Is it in liters? Femtoliter, okay? So femtoliter is a very small unit of liter. 10 to the power minus 15 liters is 1 femtoliter, right? So this is the formula, and microcytic মানে ছোট হয়ে যাচ্ছে, right? So now our topic today is microcytic anemia, and we will cover this based upon the etiology, মানে causes. We will talk about the investigations. We will talk about the differential diagnosis. What is the difference between differential diagnosis and provisional diagnosis? তো কোনো পেশেন্ট দেখলে, মানে তুমি যদি ওয়ার্ডের কোনো প্রেসক্রিপশন বা কিছু দেখো, we always write the DDs, or in your clinical classes you'll be asked what are your DDs. DDs মানে হচ্ছে differential diagnosis, মানে কি হতে পারে একটা পেশেন্টের হিমোগ্লোবিন কম, মানে কি অ্যানিমিয়া অনেক কারণে হতে পারে, রাইট? সো তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে কি কারণে হতে পারে। সো দিজ আর ইয়োর কি কারণ, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট কারণ, দ্যাট ইজ ইয়োর ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। কি হতে পারে তার মধ্যে থেকে which you think is most likely, that becomes your provisional diagnosis, right? তো তোমার ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস হতে পারে থ্যালাসেমিয়া বা আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, রাইট? সেখান থেকে তারপর তুমি ইনভেস্টিগেশন করে, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করে তুমি পেশেন্টটাকে স্ট্যাম্প করতে চাইছো অ্যাজ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, সো দ্যাট বিকামস ইয়োর প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস, রাইট? আর হচ্ছে আয়রন মেটাবলিজম অ্যান্ড আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া। সো দিজ আর দ্য টপিক্স উই উইল কভার। আয়রন মেটাবলিজম বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়ানো হয়েছিল লাস্ট ইয়ার, so you know at least the basic few terms. So let's do a background setting. Why do you think microcytic anemia is occurring? Microcytic anemia, RBC গুলো সাইজে ছোট হয়ে যাচ্ছে কেন হতে পারে? তো forget RBCs. Why do you think a human person is not achieving the adequate height? একটা নর্মাল 10 বছরের বাচ্চার যা হাইট হওয়ার কথা, সেই বাচ্চার হাইট এতটা না হয়ে এতটা হয়ে আছে। কেন হতে পারে? একটা নর্মাল হিউম্যান পার্সনের ছোট হাইট কেন হতে পারে? কি হতে পারে? গ্রোথ ফ্যাক্টর ডেফিসিয়েন্সি, ডোয়ার্ফিজম হয়ে গেল এখানে। আর কেউ কিছু বলতে চাও? জেনেটিক কজেস, ফ্যামিলিয়াল কজেস, ফ্যামিলিতেই সবাইকার হাইট ছোট। আর কি হতে পারে? এমনি ম্যালনারিশড, খেতে পাচ্ছে না, পভার্টি স্ট্রিকেন, ঠিক আছে? সো আ নর্মাল পার্সনেরও ইফ ই ড্র অ্যান অ্যানালজি, তাহলে কি হতে পারে? সেটা একটা নর্মাল পার্সনেরও যা হাইট হচ্ছে সেটা অ্যাচিভ করতে পারছে না, তার কারণ তার গ্রোথ ফ্যাক্টর ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে, মিউটেশন হতে পারে, অ্যাকন্ড্রোপ্লাসিয়া, FGFR3 জিন মিউটেশন, তারপরে কি তোমার জেনেটিক কজেস, ফ্যামিলিয়াল কজেস, ম্যালনিউট্রিশন। তো ইফ উই অ্যাপ্লাই আওয়ার কমন সেন্সেস অ্যান্ড ড্র সিমিলার ইটিওলজি, তাহলে হিমোগ্লোবিন অ্যান্ড RBCs, they are not different, right?
তাহলে আরবিসি একটা সাইজে ছোট কেন হয়ে যাচ্ছে? একটা হতে পারে জেনেটিক সমস্যা আছে, একটা হতে পারে তার মিউটেশন হয়ে গেছে, একটা হতে পারে সে ঠিকঠাক নিউট্রিশন পাচ্ছে না, রাইট? So we know RBC is made up of hemoglobin and hemoglobin is made up of heme and globin. তাহলে সেখানে গ্লোবিন চেন মিউটেশন, গ্লোবিনের যেটা চেনস আছে আলফা চেন বিটা চেন, এদের মিউটেশন কিসে হয় বলতে পারবে? মিউটেশন ইন দ্য আলফা, হ্যাঁ, থ্যালাসেমিয়া, বিটা থ্যালাসেমিয়া, আলফা থ্যালাসেমিয়া, ওকে। তারপরে কি হতে পারে আমাদের আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, এই আয়রন উইচ ইজ আ পার্ট অফ ইউর হিম, সেটা তোমার হচ্ছে ডেফিসিয়েন্স আছে, ঠিক আছে। সো ইফ ইউ ড্র দি অ্যানালজি ইউ ক্যান সি দ্যাট ইট ইজ নট দ্যাট ডিফিকাল্ট টু রিমেম্বার দ্য কজেস অফ মাইক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া, ঠিক আছে। সো দিজ আর দ্য কজেস, যেটা আমি লিখেছিলাম। সো থ্যালাসেমিয়া, থ্যালাসেমিয়া কিছুই না, মিউটেশন হচ্ছে, তার জন্য ইম্পেয়ার্ড প্রোডাকশন অফ হিমোগ্লোবিন হচ্ছে, ওকে। সেখান থেকে ইনএফেক্টিভ এরিথ্রোপয়েসিস হচ্ছে। থ্যালাসেমিয়া ইজ আ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট টপিক। নেক্সট উইকে ক্লাস আছে, এখানেও অনেক স্ক্রিনিং প্রোগ্রামস হচ্ছে। দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ থ্যালাসেমিয়া ইজ দ্যাট ইউ ক্যান স্ক্রিন ইট অ্যান্ড ইউ ক্যান ট্রিট ইট এজ ওয়েল, ঠিক আছে। সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ভেরি প্রিভেলেন্ট এজ ওয়েল, ঠিক আছে। Anemia of chronic disease. Chronic disease is associated with chronic inflammation. তো সেখানেও কি হয়ে যাচ্ছে? It is immune driven inflammation which limits iron bioavailability for the RBCs. It suppresses the bone marrow response to erythropoietin and suppresses and shortens RBC lifespan. Lead poisoning. Lead poisoning হচ্ছে তোমার এই এনজাইমগুলোকে lead inhibit করে দেয়, তো তাই জন্য proper hemoglobin production in RBC is hampered, right? Anybody has heard the term of Sideroblastic anemia? জানো কিছু কেউ? তো Sideroblastic anemia, এখানেও ডিফেক্টিভ হিম সিনথেসিস হচ্ছে, যেখানে আয়রন অ্যাডিকুয়েট থাকলেও it cannot be incorporated into the hemoglobin molecule. It also has these variety of causes. তো এগুলো ইম্পর্টেন্ট। সিডারোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়ার জন্য একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট পিক্টোরিয়াল কোয়েশ্চেন দ্যাট ইজ আস্কড অ্যান্ড দ্যাট ইজ গিভেন ইন অল এক্সামস ইজ দ্যাট ইট শোজ রিংড সিডারোব্লাস্ট, ঠিক আছে। সো এটা হচ্ছে একটা আরবিসি, তার পাশে এরকম রিংয়ের মতো পুরো সার্কামফারেন্স জুড়ে এই ব্লু 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 ডট ডট জিনিসগুলো আছে। দিস ব্লু ডটস আর নাথিং বাট আয়রন, ঠিক আছে। আয়রনকে আমরা স্পেশাল স্টেন করি পার্ল স্টেন, তাতে এরকম ব্লু কালার্ড আসে। তো সিডারোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়াতে আয়রন আছে, বাট ইট ক্যানট বি ইনকর্পোরেটেড ইন্টু দ্য হিমোগ্লোবিন। সো এস মিনস সাফিশিয়েন্ট, I means problem with incorporation. Sufficient iron but incorporation এ problem হচ্ছে, so we get ringed sideroblasts in bone marrow. So what is the special stain for iron? কি বললাম আমি? P দিয়ে নাম pearl stain, ঠিক আছে। Pearl's Prussian blue reaction, okay. So next, moving on to the main topic of today's class, iron deficiency anemia. আমরা কেন পড়ছি? Because it is the most common nutritional deficiency in the world, ঠিক আছে। তাই জন্য আমাদের পড়তে হবে এবং আমাদের জানতে হবে। Daily requirement of iron in adult males 5 থেকে 10 milligram per day. Total body mass of iron 2.5 grams, 3.5 grams for female, for male. 80% iron in the body is present as hemoglobin, myoglobin or as cofactors for various enzymes, right? The remaining 15 to 20% is present as storage form in the form of hemosiderin and ferritin, right? So what are the storage forms of iron? Hemosiderin, ferritin, right? Iron is transported, bound to which protein? Transport, T for transferrin, right? তো ট্রান্সফেরিনের সাথে বাইন্ড হয়ে আয়রন ঘুরে বেড়ায়। নর্মালি ট্রান্সফেরিন ইজ 33% স্যাচুরেটেড উইথ আয়রন, মানে 1/3 স্যাচুরেশন থাকে। The normal total iron binding capacity 300 থেকে 350 milligram per deciliter and average serum iron level is 120 milligram per deciliter in males and 100 milligram per deciliter in females. তো এই রেঞ্জগুলো নর্মালি মনে রাখতে হবে, বিকজ এর ভ্যালু এদিক ওদিক হলেই ইউ ক্যান ডায়াগনোজ অ্যান্ড প্রুভ দ্যাট দিস কেস ইজ আ কেস অফ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, মানে এইসব ভ্যালুগুলো নর্মাল থাকবে না অ্যানিমিয়ার ক্ষেত্রে, রাইট। অ্যান্ড দিস আয়রন যেটা স্টোরেজ হচ্ছে সেটা কোথায় কোথায় থাকে? আরই সিস্টেম, মানে ম্যাক্রোফাজেস অফ লিভার, স্প্লিন, বোন ম্যারো, স্কেলেটাল মাসল সেলস, এইসব জায়গাতেও আয়রন স্টোর থাকে, ঠিক আছে।
তাহলে আয়রন কিন্তু আমাদের নর্মালি লস হচ্ছে at the rate of 1 to 2 milligram per day via shredding of the mucosal and skin epithelial cells. So this loss must be balanced by more and more absorption of your dietary iron. ঠিক আছে? আর আয়রন যেটা হিমোগ্লোবিন সিনথেসিস করছে তার দুটো সোর্স আছে, একটা হচ্ছে তুমি কি খাচ্ছ সেটা থেকে, আরেকটা হচ্ছে রিসাইক্লিং অফ আয়রন ফ্রম ওল্ড আরবিসিস। তাহলে আরবিসিগুলো, পুরনো আরবিসিগুলো যেগুলোর 120 ডেজ পেরিয়ে যাচ্ছে, সেগুলোর কি হচ্ছে, সেগুলো ভেঙে আয়রন হিম আর গ্লোবিনে ব্রেকডাউন হচ্ছে ইয়োর হিমোগ্লোবিন, হিমের থেকে আয়রন বেরিয়ে এসে সেটা ইজ রিসাইকেলড। ঠিক আছে? সো অ্যান্ড দিস ইজ মোর কমন ইন দ্য রেটিকুলার এন্ডোথেলিয়াল সিস্টেম। ঠিক আছে? সো তুমি আয়রন ডায়েট থেকে আসে, তো দের আর টু ফর্মস অফ আয়রন উইচ ইউ ক্যান গেট, হিম অ্যান্ড নন হিম আয়রন। এগুলো আমরা বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়েছি। হিম আয়রন হচ্ছে যেটা অ্যানিমাল সোর্সেস থেকে আসে, এটা বেশি ভালো কেন? বিকজ এর অ্যাবজর্পশন রেট ইজ হাই। ঠিক আছে? নন হিম আয়রন কামস ফ্রম প্লান্ট সোর্সেস such as spinach, green leafy vegetables and all, এর absorption rate is comparatively low. ঠিক আছে? And it is influenced by factors such as vitamin C, citric acid, amino acid, sugar, gastric acid, HCl of the stomach. So যারা যদি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া কারো থাকে, প্লাস ইন জেনারেল প্রেগনেন্ট ফিমেলকে আয়রন ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট দেওয়া হয়। ঠিক আছে? সো ওয়েন ইউ আর গিভিং অ্যান্ড প্রেসক্রাইবিং দ্য ট্যাবলেটস ইউ মাস্ট মেক শিওর সেই ট্যাবলেটটা কীভাবে খাবে, বিকজ আ লট অফ নর্মাল, ধরো নর্মাল স্টমাকের অ্যাসিড ইট ইনফ্লুয়েন্সেস দি অ্যাবজর্পশন অফ দ্য ট্যাবলেট, রাইট? সো এগুলো জানলে ইউ ক্যান গাইড দ্য পেশেন্ট কীভাবে ওষুধ খাবে। ঠিক আছে? And it is, iron absorption is impaired by antacids, milk, tannins in tea, এরকম সব জিনিসগুলো দিয়ে iron absorption is influenced, right? Site of iron absorption, duodenum and proximal jejunum. Do we know the site of absorption of vitamin B12 and folic acid? এগুলো কিন্তু জানতে হবে। For iron it is duodenum, proximal jejunum, ঠিক আছে? Iron absorption is tightly regulated by mucosal block mechanism. তার মানে কি, যখন স্টোরসগুলো কম থাকছে বা ডিমান্ড বেশি থাকছে, যেমন হচ্ছে প্রেগনেন্সি, মেনস্ট্রুয়েশন, পিরিয়ডস অফ গ্রোথ, ডিজিজ স্টেটে, তখন আয়রন অ্যাবজর্পশন এনহ্যান্সড হয়ে যাচ্ছে। আর যখন স্টোরগুলো ইনক্রিজ হয়ে যাচ্ছে তখন লিটল আয়রন ইজ অ্যাবজর্বড আর ট্রান্সপোর্টেড। তো একটা টাইটলি রেগুলেটেড মেকানিজম। যদি কিছু নাও মনে থাকে, অ্যাটলিস্ট এই মিউকোজাল ব্লক, এই কথাটা যেন ইন ইউর আনসার্স when you are asked describe iron metabolism, এই একটা শব্দ যেন থাকে। Non-heme iron, it is absorbed as ferrous form in the brush border of the intestine. The enzyme is ferric reductase. Transport occurs by DMT1 transporter, divalent metal transporter 1. And gutter cell, মানে intestinal cell, enterocyte ঢুকে দিলে, the fate of iron is storage as ferritin or transported as transferrin by, and the binding occurs with ferroportin and hepcidin. তো 3-4টে প্রোটিনের নাম আছে, সবগুলোই very important. And heme iron, it is absorbed through a different transporter than DMT1. ওটা divalent transporter and এটা is complex but different transporter, ঠিক আছে? So a pictorial depiction, iron absorption intestine হচ্ছে duodenum, proximum, jejunum. তো হিম আয়রন অন্য একটা ট্রান্সপোর্টার দিয়ে ডিরেক্টলি ঢুকে গেল। নন হিম আয়রন ফেরিক থেকে ফেরাস ফর্ম, সো অ্যাবজর্বড ইন ফেরাস ফর্ম, সেটা করছে ফেরিক রিডাক্টেজ এনজাইম। দ্য ট্রান্সপোর্টার প্রেজেন্ট ইন দ্য ব্রাশ বর্ডার অফ দ্য ইন্টেস্টিন ইজ ইউর DMT1 ট্রান্সপোর্টার, ভেতরে ঢুকছে। এর ফেট কি হচ্ছে, আইদার স্টোর্ড অ্যাজ ফেরিটিন অর ট্রান্সফারিনের সাথে বাইন্ড হয়ে যেখানে দরকার আছে, যেমন হচ্ছে তোমার বোন ম্যারোতে এরিথ্রয়েড প্রিকারসার সেলস, যেটা হিমোগ্লোবিন আয়রন নিয়ে বেশি বেশি করে ব্লাড সেলস তৈরি করছে, সেখানে যাবে। আর এই ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড বাইন্ডিং টু ফেরিটিন ইজ ইনফ্লুয়েন্সড বাই হেপাইস্টিন অ্যান্ড ফেরোপোর্টিন। এখানে comes the role of the master regulator of iron absorption, which is your hepcidin. Hepcidin inversely regulates the function of ferroportin. So it is very important. তাহলে hepcidin inhibits iron transfer from enterocyte to plasma by binding to ferroportin, ঠিক আছে? তাই জন্য যখন হেপসিডিন লেভেল বেড়ে যায় তখন আয়রনটা এই এন্টেরোসাইটের ভেতরেই রয়ে যায় and is shed within the cells. তাহলে হেপসিডিনের আইএন মানে হচ্ছে ইনহিবিটর, ঠিক আছে?
inhibits what? Ferroportin. Inhibits the function of ferroportin. তো এটা ব্লক হয়ে যাচ্ছে, তাই জন্য আয়রন ব্লাডে ট্রান্সফারিনের সাথে বাইন্ড হয়ে যেতে পারছে না। তো মোর আয়রন ইজ অ্যাকিউমুলেটেড উইদিন দি এন্টেরোসাইট অ্যান্ড ইট ইজ স্ট্রেট, তো আয়রন লেভেল নর্মালি থাকছে। সো দ্য মাস্টার রেগুলেটর অফ আয়রন অ্যাবজর্পশন ইজ হোয়াট? হেপসিডিন। ঠিক আছে? So hepcidin is a peptide hormone produced in the liver, master regulator, ferroportin কে হেল্প করছে। তাছাড়া ইনফ্লামেশন, আয়রন ওভারলোড এইসব জায়গায় হলে, যেখানে আয়রন ওভারলোড হচ্ছে, হেপসিডিন লেভেল বেড়ে যাচ্ছে, তাই জন্য আয়রন ব্লাডে আর যাচ্ছে না, শ্রেড হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে? সিমিলারলি ইনফ্লামেশনের সময়ও হেপসিডিন লেভেল বেড়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে? তাহলে কুইক রিক্যাপ, সাইট অফ আয়রন অ্যাবজর্পশন তোমরা বলো। নেক্সট, হায়ার বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি, মানে বেশি অ্যাবজর্পশন কার হয়? হিম আয়রন আর নন হিম আয়রন? হিম আয়রন। ট্রান্সপোর্টারকে DMT1 ট্রান্সপোর্টার। ঠিক আছে? নন হিম আয়রন ইজ অ্যাবজর্বড ইন কি ফর্ম অ্যান্ড স্টোর্ড অ্যাজ কি ফর্ম? অ্যাবজর্পশন হচ্ছে Fe+2 ফর্মে, ফেরাস ফর্মে, অ্যান্ড স্টোর হচ্ছে ফেরিক ফর্মে। স্টোরেজ ফর্মকে কি বলা হয়? ফেরিটিন। আয়রন ইজ ট্রান্সপোর্টেড বাউন্ড টু হোয়াট? T ফর ট্রান্সফেরিন। আর তার সাথে দুটো ভেহিকেল প্রোটিনসের নাম কি ছিল? কি নাম ছিল ভেহিকেল প্রোটিনসের? ফেরোপোর্টিন, হেফাইস্টিন। তারপরে মেন আয়রন অ্যাবজর্পশন রেগুলেটিং হরমোন ইজ হেপসিডিন, নিচেই লেখা আছে। আর হেপসিডিন ইনভার্সলি রেগুলেটস ফাংশন অফ দুটো প্রোটিনের নাম বলালাম। ঠিক আছে? সো মুভিং অন টু দ্য মেইন টপিক, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া। ঠিক আছে? কেন হচ্ছে? The answer is easy. The supply of iron is inadequate for the requirement of hemoglobin synthesis. ঠিক আছে? মানে adequate iron তোমার থাকছে না। Initially, negative iron balance is covered by mobilization from tissue stores to maintain the hemoglobin level. ঠিক আছে? Your body fights for you. তাহলে যখন তোমার ডায়েটারি কনজামশন ঠিকঠাক হচ্ছে না, অ্যাবজর্পশন ঠিকঠাক হচ্ছে না, তো তোমার বডি আয়রন স্টোর, যেখানে তোমার স্টোর করা আছে, সেখানে চলে যাচ্ছে, গিয়ে আয়রন বের করে হিমোগ্লোবিন সিনথেসিসটা মেনটেন করার চেষ্টা করছে। সো ইয়োর বডি ইজ ফাইটিং ফর ইউ। It is only after the tissue stores of iron are exhausted that the supply of iron to the marrow becomes insufficient. তাই জন্য হিমোগ্লোবিন ফর্মেশন হচ্ছে না, and the state of iron deficiency anemia develops. তার মানে আমরা কি বুঝছি এটা থেকে? that it is a step wise sequential process. আস্তে আস্তে হবে, একদিনেই কারণ iron deficiency anemia হচ্ছে না। so it is a gradual process. When a process is gradual, তোমাদের রোল ওখানেই আসে যে তুমি আর্লি ডিটেক্ট করে তুমি তাকে ট্রিট করতে পারছো। ঠিক আছে? সো তিনটে স্টেজ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, তিনটে শব্দ, আইডিএ, তিনটে স্টেজ। দ্য ফার্স্ট স্টেজ ইজ স্টোরেজ আয়রন ডিপ্লিশন। তো আমি কি বলেছিলাম, যখন আয়রন লেভেল কম হচ্ছে, তোমার বডি তোমার জন্য ফাইট করছে, স্টোর থেকে গিয়ে আয়রন নিয়ে আসছে। ঠিক আছে? কিন্তু যখন স্টোরে চলে যাচ্ছে, তখন ফার্স্ট স্টেজ অফ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া ইউ আর দেয়ার। তো স্টোরেজ আয়রন ডিপ্লিশন হচ্ছে, আয়রন রিজার্ভস আর লস্ট উইদাউট কম্প্রোমাইজিং অফ আয়রন সাপ্লাই ফর এরিথ্রোপয়েসিস। তাহলে স্টোর থেকে নিচ্ছে, হিমোগ্লোবিন সিনথেসিসও চালিয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে? তারপরে কি হয়ে যাচ্ছে? আয়রন ডেফিশিয়েন্ট এরিথ্রোপয়েসিস, এরিথ্রয়েড আয়রন সাপ্লাই রিডিউসড হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তখনও ফ্র্যাঙ্ক অ্যানিমিয়া ডেভেলপ করেনি। অ্যান্ড দ্য থার্ড স্টেজ, you develop frank anemia when the RBCs become microcytic hypochromic. So it is a gradual stepwise process. ঠিক আছে? তাহলে প্রথম স্টেপ কি? আয়রন স্টোর ডিপ্লিশন। তো তাহলে হোয়াট উইল বি দি আর্লিয়েস্ট ইন্ডিকেটর অফ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া? কি মেজার করলে আমরা বুঝতে পারবো যে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া হয়েছে? হোয়াট ইজ দ্য স্টোরেজ ফর্ম অফ আয়রন? কি কমে যাবে? স্টোরেজ যখন কমে যাবে, সেরাম ফেরিটিন লেভেল। সো ইউ আর আনসারিং ইয়োর সেলফ, রাইট? তাহলে the earliest indicator of iron deficiency anemia is low serum ferritin level. ঠিক আছে? বোঝা গেল? These are the etiology of iron deficiency anemia. এই কোয়েশ্চেনটা it is very easy to answer. You have to apply your common sense, but make sure to write in the form of these headings. তাহলে বেশি নাম্বার পাওয়া যাবে। ঠিক আছে? তো আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়ার কজ কী হতে পারে? বেশি ব্লাড বেরিয়ে যাচ্ছে। কখন বেরিয়ে যাচ্ছে? কারোর এক্সেসিভ মেনস্ট্রুয়েশন হচ্ছে, কারোর পেপটিক আলসার আছে।
ঠিক আছে, কারুর হিম্যাচুরিয়া হচ্ছে, কারুর হিমপটিসিস হচ্ছে, ঠিক আছে, তো সেই ক্ষেত্রে এক্সেসিভ ব্লাড লস। এখানে হুকমম ইনফেস্টেশনও আছে, হুকমম ইনফেস্টেশন, ওয়াকিং ইন বেয়ারফুট, এরকম সব পয়েন্টার্স থাকে, ঠিক আছে। তাছাড়া কি হতে পারে, রিকোয়ারমেন্ট তোমার বেড়ে যাচ্ছে। রিকোয়ারমেন্ট কখন বাড়বে, তোমার প্রেগনেন্সি আসছে, ল্যাকটেটিং ফিমেলস, ইনফ্যান্ট, চাইল্ড, অ্যাডোলেসেন্ট, যখন তোমার গ্রোথ স্পট হচ্ছে, প্রিম্যাচিওর ইনফ্যান্টস তখন। তাছাড়া কি হতে পারে, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া কেন হচ্ছে, খেতেই পাচ্ছে না, ঠিক আছে, খাওয়ার পাচ্ছে না, ওয়াই, বিকজ শি মে বি ফ্রম আ পোর ইকোনমিক স্টেটাস, শি মে বি হ্যাভিং অ্যানোরেক্সিয়া, দাঁত ফাত পড়ে গেছে, বয়স হয়ে গেছে, খেতে পাচ্ছে না, ফাইন্যান্সিয়াল কনস্ট্রেন্টস, আর ডিক্রিজড অ্যাবজর্পশন, লাইক আই সেড HCl ইনক্রিজেস অ্যাবজর্পশন, তো অ্যাক্লোরহাইড্রিয়া হয়ে গেল, স্টামাকে গ্যাস্ট্রেক্টমি হয়ে গেল, ইন্টেস্টিনাল ম্যালঅ্যাবজর্পশন ডিজিজেস লাইক সিলিয়াক ডিজিজ, তো সেই ক্ষেত্রে অ্যাবজর্পশন ঠিকঠাক হচ্ছে না। সো ইটিওলজি অফ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া কী হচ্ছে, বেশি বেশি আয়রন বেরিয়ে যাচ্ছে ইন দ্য ফর্ম অফ এক্সেসিভ ব্লাড লস, আয়রন বডিতে ঢুকছেই না, ইনঅ্যাডিকুয়েট ইনটেক, বেশি বেশি আয়রন লাগছে দ্যান নর্মাল, ধরো ইউর প্রেগনেন্ট, ইউর প্রিম্যাচিওর ইনফ্যান্ট, তার গ্রোথের জন্য, অ্যাডোলেসেন্ট বাচ্চা, আর কি হতে পারে, অ্যাবজর্পশনই ঠিকঠাক হচ্ছে না। সো দিজ আর দ্য কজেস অফ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া। সো হোয়াট আর দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার্স, তো মোস্টলি ইট ইজ সিন ইন ফিমেল, ঠিক আছে, বিকজ দে আর মেনস্ট্রুয়েটিং, প্লাস তাদের স্টোরসও কম থাকছে, ফিমেল 20 to 45 অ্যাক্টিভলি মেনস্ট্রুয়েটিং ফিমেলস, বা হচ্ছে অ্যাক্টিভ গ্রোথ ফেজ যেখানে অ্যাডোলেসেন্ট চাইল্ড এরকম। দ্য অনসেট ইজ গ্র্যাজুয়াল, অ্যানিমিয়ার অনসেট লাইক আই সেড এটা ধাপে ধাপে বেরোচ্ছে, একদিনে আজকে তুমি আছো, আজকে তোমার ভগবানের মনে হলো তোমাকে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া দেবে, হি ক্যানট ডু দ্যাট, সো ইট হ্যাজ টু বি আ স্টেপ ওয়াইজ প্রসেস, রাইট। সো অ্যানিমিয়া ইজ আ সিমটম, হোয়াট ইজ দ্য সাইন দ্যাট ইউ এলিসিট, you see and check for pallor, right, যেমন জন্ডিস ইজ আ সিমটম অ্যান্ড ইকটেরাস ইজ দ্য সাইন, রাইট। কোথায় কোথায় প্যালার দেখো, তোমাদের ক্লিনিক্সে ক্লাস হয়েছে, ওয়ার্ড ক্লাসেস। সো একটা পেশেন্টের যে অ্যানিমিয়া আছে, তোমাকে তাকে ক্লিনিক্যালি এক্সামিন করে তোমাকে বলতে হবে যে হ্যাঁ হিমোগ্লোবিন লেভেল কম থাকে। কোনো ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার কী করে, চোখের নিচে দেখে কি দেখে না, একটা প্রেগনেন্সি জিপ ফিপ বের করতে বলে কি, জিপ দেখাও, কমন সিমটম, রাইট। সো দিস ইজ সামথিং উইচ ইউ উইল অলসো ডু টু এলিসিটেট যে তার হিমোগ্লোবিন কমেছে কি কমেনি, হাত দেখতে বলে, ঠিক আছে, খুব অ্যানিমিয়া হলে 8 গ্রামের বেশি, পামার ক্রিজগুলো আর লাল থাকবে না, তো এরকম সব আছে। সো you can see the palpebral conjunctiva, you should see the tongue, the tip and the sides of tongue, hard palate, nail beds, palmar creases and generalized complexion. তো সব কিছুই কোথায় কোথায় জন্ডিস দেখবে, কোথায় কোথায় অ্যানিমিয়া দেখবে। সো দিজ আর দ্য কোয়েশ্চেন্স উইচ আর আস্কড ইন ক্লিনিক্স, দ্য ভেরি বেসিক জেনারেল সার্ভের মধ্যে এগুলো পড়ে, টপ টু বটম, হেড টু টো এক্সামিনেশনে এইসব সাইটগুলো দেখে তোমার সন্দেহ হবে যে বা তোমার হিমোগ্লোবিন লেভেলটা কম আছে, তারপরেই তো তুমি লিখবে যে তুমি হিমোগ্লোবিন টেস্টটা করো বা আয়রনের ফেরিটিন লেভেল করাও, রাইট। তো আর পেশেন্ট কীভাবে সিমটমস বলবে, শি উইল কমপ্লেন অর হি উইল কমপ্লেন অফ উইকনেস, ফ্যাটিগ, dyspnea on exertion. What is dyspnea? Breathlessness on exertion. Palpitation হবে, pallor, skin, mucous membrane, চোখে, স্ক্লেরাতে. Older patient can also develop angina and congestive heart failure. And a unique symptom is pica. Do we know what pica is? Unusual eating habits. ঠিক আছে, এইসব ইট খাবে, চক খাবে, ডার্ট খাবে, আর এই ইটিং আইস, প্যাগোফেজিয়া, ইট ইজ কনসিডার টু বি ওয়ান অফ মোর স্পেসিফিক সিমটমস অফ আইডিএ, ঠিক আছে। তো এইসব খাওয়ার চেষ্টা করবে, ঠিক আছে। আর কি হতে পারে, এপিথেলিয়াল টিস্যু চেঞ্জেস হবে। সো ইন লং স্ট্যান্ডিং অ্যানিমিয়া, জিভ দেখাও বললে ইউ ক্যান গেট দিস প্লেন টাং, লস অফ ফিলিফর্ম প্যাপিলা, তো তাকে কি বলে, হোয়াট ইজ দ্যাট টার্ম কল, অ্যাট্রোফিক গ্লসাইটাস। এখানে তোমার কি হতে পারে, অ্যাঙ্গুলার সোমাটাইটিস হতে পারে, অ্যান্ড সামথিং ভেরি স্পেসিফিক ফর আইডিয়া ইজ দিস কয়েলোনিকিয়া। সো এটা কি হয়ে যাচ্ছে, তোমার নখগুলো স্পুন শেপেড হয়ে যাচ্ছে, কনকেভ হয়ে গিয়ে দেখো একদম গর্ত হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো এটাকে কি বলা হয়, কয়েলোনিকিয়া, ঠিক আছে। দিজ আর মোর অর লেস স্পেসিফিক ফর আইডিয়া, এগুলো তোমার সিমটমস হবে। আরেকটা সিন্ড্রোম আছে এখানে, প্লামার ভিনসেন্ট সিন্ড্রোম, হ্যাভ উই হার্ড অফ ইট? Anything that comes in multiples of 3 are potential MCQs, এমনিতেও তোমাদের নিট পিজি ফিজি এইসব এন্ট্রান্সে MCQs দিতেই থাকে। সো প্লামার ভিনসেন্ট সিন্ড্রোম জেনে রাখো, এখানে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়ার সাথে হয় কয়েলোনিকিয়া, অ্যাঙ্গুলার সোমাটাইটিস এইসব থাকবে,
কিন্তু তার সাথে সাথে যেটা হবে, there will be development of thin membranous webs at the post-cricoid areas of the, তাই জন্য you will complain of dysphagia, difficulty in deglutition, okay, dysphagia, খেতে খেতে সমস্যা হবে। অ্যান্ড এই ওয়েবটা কোথায় ডেভেলপ হয়, দিস ইজ অলসো আ কোয়েশ্চেন, ইট ইজ ইন দ্য পোস্ট-ক্রিকয়েড এরিয়া, ঠিক আছে। তাহলে Plummer-Vinson syndrome, also known as Patterson-Kelly syndrome. It is also known as sideroblastic dysphagia. তো কি হতে পারে, চিলোসিস, গ্লসাইটিস, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়ার জন্য কয়লোনিকিয়া আর ইসোফেজিয়াল ওয়েব ইন দ্য পোস্ট ক্রিকয়েড এরিয়া, ঠিক আছে। নাও তুমি একটা পেশেন্ট, তোমার কাছে একটা 25 বছরের ফিমেল পেশেন্ট এসছে, তার উইকনেস লাগছে, খেতে ভালো লাগছে না, তুমি তাকে এক্সামিন করে ইউ হ্যাভ সিন দ্যাট ইউ সাসপেক্টেড কি যে তার হিমোগ্লোবিন কম আছে, চোখ টোক জিভ দেখে হাতের ক্রিজ দেখলে কি যে লালচে ভাবটা নেই, তো তোমার মনে হলো হিমোগ্লোবিন কম আছে। তো তুমি নেক্সট কি করবে, তুমি টেস্টস অর্ডার করবে, ঠিক আছে। ইউল হ্যাভ টু প্রুভ, তো তোমার মনে এখন দিস ইজ দ্য এজ অফ সায়েন্স, সো দিস ইজ এভিডেন্স বেসড মেডিসিন। এখন তোমার মনে হলো বলে তুমি একটা ওষুধ দিয়ে দিলে, তারপরে পেশেন্টের কিছু হয়ে গেলে ইউ উইল সাফার ফ্রম, তোমাকে কম্পেনসেশন চাইবে, রাইট। সো নেগলিজেন্সি এসব বলবে। সো ইউ শুড বি ভেরি কেয়ারফুল অফ হোয়াট ইউ আর ডুইং, রাইট। অ্যান্ড প্লাস তুমি যদি কারেক্ট ডায়াগনোসিস করো, কারেক্ট লেভেলস তুমি পাও, ইউ ক্যান গিভ দ্য প্রপার ট্রিটমেন্ট টু দ্য পেশেন্ট, রাইট। তাহলে তুমি হচ্ছে কি যে প্রথম যেটা করবে সেটা হচ্ছে তুমি ব্লাড টেস্ট অর্ডার করবে, বিকজ অ্যানিমিয়া মানে হচ্ছে ব্লাডে আরবিসি হিমোগ্লোবিনের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, ঠিক আছে। দ্য মোস্ট কমন ব্লাড টেস্ট দ্যাট উই ডু ইজ সিবিসি। হোয়াট ইজ সিবিসি? কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, ঠিক আছে। তো তাতে এমনি তুমি কি পাবে, সিবিসিতে হিমোগ্লোবিন থাকে, হিমোগ্লোবিন অবভিয়াসলি কি হবে অ্যানিমিয়াতে, কম হবে, লোয়ার দ্যান দ্য নর্মাল রেঞ্জ। তারপরে বাট ইট উইল বি ভ্যারিয়েবল। ওয়াই ইট উইল বি ভ্যারিয়েবল? বিকজ ইট উইল ভ্যারি অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিগ্রি অফ অ্যানিমিয়া, ঠিক আছে। কারো ধরো সবে শুরু হয়েছে, তার খালি তুমি ফেরিটিনই কম পাবে, বাকিগুলো তখনও কম হয়নি। এবং কারোর ধরো একদম ফ্র্যাঙ্ক আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া হয়ে গেছে, তার তুমি এমসিবি কত পাবে, 65 পেলে, 55 পেলে, এরকম বিসি, ঠিক আছে। তাহলে ইট উইল ভ্যারি অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিগ্রি অফ অ্যানিমিয়া। হিমোগ্লোবিন কাউন্ট লো থাকবে, বাট ডিপেন্ডিং আপন দ্য ডিগ্রি অ্যান্ড লেভেল অফ অ্যানিমিয়া, ঠিক আছে। ইট উইল বি ভ্যারিয়েবল, বাট ইট উইল বি লো। আরবিসি কাউন্টও কম থাকবে, অল 3 ইন্ডিসেস এমসিভি, এমসিএইচ, এমসিএইচসি সবই কম থাকবে। আর কি, পেরিফেরাল ব্লাড স্মিয়ার করবে। পেরিফেরাল ব্লাড স্মিয়ারে আমরা কী কী সেল দেখতে পারি, আরবিসি দেখতে পারি, ডাব্লিউবিসি দেখতে পারি, প্লেটলেট দেখতে পারি। তো মেন সমস্যা মাইক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়ায় কোন সেল লাইনে হবে, আরবিসি না ডাব্লিউবিসি না প্লেটলেট? অ্যানিমিয়া হয়েছে একটা পেশেন্টের, তাহলে তার গন্ডগোলটা কোথায় থাকবে, আরবিসিজে থাকবে। আরবিসিগুলো কী হবে, ছোট হয়ে যাবে। তাহলে হাইপোক্রোমিক অ্যান্ড মাইক্রোসাইটিক মানে কি হবে, হাইপোক্রোমিয়া মানে আরবিসি যেরকম লালচে লালচে লাগে সেটা লাগবে না, সেন্ট্রাল প্যালেটটা তোমার বেড়ে যাবে, আর কি হবে, সাইজ ছোট হয়ে যাবে। আর এই সাইজ যে ছোট হয়ে যাচ্ছে সেটা আমরা কি রেসপেক্টে বলতে পারি, একটা স্লাইডে তো স্কেল লাগানো নেই, ডাব্লিউবিসি কিন্তু বললে হবে না, কি বলতে হবে, লিম্ফোসাইট অফ নিউক্লিয়াস অফ আ স্মল লিম্ফোসাইট, ঠিক আছে। তো তার রেসপেক্টে তোমাকে দেখতে হবে, ঠিক আছে। তা নাহলে তোমার একটা মনে হতে পারে, ওর একটা মনে হতে পারে, তো এটা তো হবে না। ইউ হ্যাভ টু বি মোর স্পেসিফিক, ইউ ক্যান নট বি সাবজেক্টিভ, ঠিক আছে। সাবজেক্টিভ ভ্যারিয়েশনস আর ভেরি ন্যাচারাল। তাহলে আরবিসিসগুলো সেন্ট্রাল প্যালার বেড়ে যাবে, তো তোমার পেল 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 দেখতে পারবে। এবার পেল তো তুমি বলতে পারবে না, হোয়াট উইল বি দ্য সাইন্টিফিক টার্ম, হাইপোক্রোমিক। সাইজ ছোট হয়ে যাবে, হোয়াট উইল বি দ্য সাইন্টিফিক টার্ম, মাইক্রোসাইটিক। সো ট্রাই টু গিভ মাইক্রোসাইটিক, হাইপোক্রোমিক হবে। পৈকিলোসাইটোসিস, শেপ হচ্ছে পৈকিলোসাইটোসিস, তো পি অফ শেপ ইজ পৈকিলো। টার্গেট সেলস, ইলিপ্টোসাইটস, পলিক্রোম্যাটিক সেলস, এগুলো দেখা যাবে। ডাব্লিউবিসি, প্লেটলেটস, এগুলো নর্মালি ইউজুয়ালি নর্মাল থাকে। আর রেটিকুলোসাইট কাউন্ট নর্মাল, রিডিউস বা স্লাইটলি রেজ থাকতে পারে, স্পেশালি যদি ব্লাড লস হয়ে থাকে তাহলে। ডু উই নো হোয়াট আর রেটিকুলোসাইট ইজ? ইমম্যাচিওর আরবিসিস, ঠিক আছে। সো তো তোমাকে যদি অ্যাপ্রোচ টু অ্যান আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া বলে, তো তোমাকে প্রথমে পেশেন্টের হিস্ট্রি শুনতে হবে, তাকে এক্সামিন করতে হবে, তারপরে তার ব্লাড টেস্ট করবে। ব্লাড টেস্টের মধ্যে প্রথমেই তুমি সিবিসি মানে ব্লাড প্যারামিটার্সগুলো পেরিফেরাল ব্লাডের দেখলে, তারপরে পেরিফেরাল ব্লাডের পরে কি হতে পারে, বোন ম্যারো এক্সামিনেশন।
Bone marrow examination is not essential for all cases of iron deficiency anemia but may be required যদি কোনো কেস তুমি বুঝতেই পারছো না কি হতে পারে, স্ট্রংলি ইউ আর কনফিউজড, কমপ্লেক্স কেস, তখন আদার কজেস অফ মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়াকে রুল আউট করতে ইউ মাইট ডু ইট, ঠিক আছে? Marrow cellularity is increased. Why? Because the erythroid precursor cells will fight for you and try to increase in their size, ঠিক আছে? তো এরিথ্রয়েড হাইপারপ্লাসিয়া হবে, এরিথ্রোপয়েসিস যেটা হবে নর্মোপয়েসিসই হবে, কিন্তু তোমাকে যেটা মনে রাখতে হবে, একটা কিছু যদি মনে রাখতে হবে, মাইক্রো নর্মোব্লাস্ট বেড়ে যায়, ঠিক আছে? মাইক্রো নর্মোব্লাস্ট সেটা বেড়ে যাবে অ্যান্ড দে উইল হ্যাভ র্যাগেড ইরেগুলার সেল বর্ডার্স, ছবি আছে পরের স্লাইডটায়। বাকি মাইলয়েড সেলস, লিম্ফয়েড সেলস, মেগাক্যারিওসাইটস, প্লেটলেট সেলস, মানে প্লেটলেটের প্রিকার্সারকে কি বলে? মেগাক্যারিওসাইট। মেগাক্যারিওসাইট ইজ আ ফিজিওলজিক্যাল ড্যাশ সেল। মেগাক্যারিওসাইট প্লেটলেটের প্রিকার্সার, এটা আমরা জানতাম। প্লেটলেট যেখান থেকে হয় সেটা হচ্ছে মেগাক্যারিওসাইটস, অ্যান্ড মেগাক্যারিওসাইটস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ আ ফিজিওলজিক্যাল জায়েন্ট সেল, ঠিক আছে? জায়েন্ট সেল, ল্যাংহ্যান্স জায়েন্ট সেলস, হ্যানাতানা, এগুলো আমরা পড়েছি, ফরেন বডি জায়েন্ট সেল। সো দিজ আর প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশনে টিবিতে আমরা ল্যাংহ্যান্স জায়েন্ট সেল পাবো, কিন্তু হোয়াট আর এক্সাম্পল অফ ফিজিওলজিক্যাল জায়েন্ট সেল? ওয়ান এক্সাম্পল ইজ মেগাক্যারিওসাইটস। আর কোনো এক্সাম্পল জানো? ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড নেট সার্চ করে পরে দেখে নিও, হোমওয়ার্ক। আচ্ছা, বাকি কি হতে পারে? আয়রন স্টেনিং। হোয়াট ইজ দ্য স্পেশাল স্টেন ফর আয়রন? আই টোল্ড ইউ, সিডারোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া আমি ছবি দেখিয়েছিলাম, পার্ল স্টেন। সো পার্ল ব্রুশিয়ান টু স্টেনে আমরা কি পাবো? যে আয়রন স্টোরগুলো, আমি কি বলেছিলাম যে প্রথমে আয়রন স্টোর থেকেও আয়রন এক্সট্রাক্ট করে তোমাকে হেল্প করতে থাকবে, তারপরে স্টোরও তোমার ডিপ্লিটেড হয়ে যাবে। সো দে উইল বি অ্যাবসেন্স অফ সিডেরোটিক আয়রন গ্র্যানিউলস আস্তে আস্তে ইন আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া। তো তোমার স্টোরটাই আলটিমেটলি কমে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তাহলে এটা হচ্ছে পেরিফেরাল ব্লাড পিকচার অফ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া। এই সেলটা এখানে কেন দেওয়া হয়েছে এই ছবিটাতে? এই ডাব্লিউবিসিটা কেন দেওয়া হয়েছে? কম্পেয়ার করার জন্য, ঠিক আছে? তাহলে এর যে নিউক্লিয়াস আছে তার থেকে আরবিসিগুলোর সাইজ কি হয়ে যাচ্ছে? ছোট হয়ে যাচ্ছে, তাই জন্য কি হয়ে যাচ্ছে? ইট ইজ মাইক্রোসাইটিক। আর কি দেখতে পাচ্ছ? এরকম পেল পেল হয়ে গেছে, এই সেন্ট্রাল প্যালারটা অনেক বেড়ে গেছে, তাই জন্য ইট ইজ হাইপোক্রোমিক। আর কি দেখতে পাচ্ছ? এটা এইরকম যেটা নীলচে নীলচে ব্যাপার সেটাকে পলিক্রোম্যাটিক বলে, ঠিক আছে? আর এই সেলগুলো পাওয়া যায়। হোয়াট ইজ দিস সেল নোন অ্যাজ? আ টার্গেট সেল। টার্গেট এরকম হয় বুলসআইয়ের মতো, মানে যেরকম তোমরা ডার্ট থ্রো করো। তো কী হয়ে যাচ্ছে? এখানে দেখো লাল সাদা লাল সাদা, তো সিমিলার এখানে লাল সাদা লাল সাদা, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইটস কল্ড অ্যাজ আ টার্গেট সেল। থ্যালাসেমিয়াতেও ভীষণভাবে পাওয়া যায়। অ্যান্ড দিস ইজ ইয়োর ইলিপ্টোসাইট। আরবিসিগুলো ইলিপ্টিক্যাল শেপেড হয়ে গেছে, ঠিক আছে? অ্যান্ড বোন ম্যারোতে আমি বলেছিলাম কিছু এরিথ্রয়েড হাইপারপ্লাসিয়া হবে, এই ছোটো 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 সেলগুলো, দিজ আর এরিথ্রয়েড সেলস। অ্যান্ড মাইক্রো নর্মোব্লাস্ট, আমি বলেছিলাম কিছু থাকুক কি না থাকুক, অ্যাটলিস্ট মাইক্রো নর্মোব্লাস্টটা মনে রাখবে। আর মাইক্রো নর্মোব্লাস্টে এই সেল বাউন্ডারিগুলো এরকম খোঁচা 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 হবে, র্যাগেড সেল আউটলাইন্স, ঠিক আছে? সো মুভিং অন, বায়োকেমিক্যাল ফাইন্ডিং। সো আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়াতে খালি যদি তুমি পেরিফেরাল ব্লাড বলে দাও তাহলে, আর বোন ম্যারো এক্সামিনেশন বলে দাও, ইট উইল বি ইনকমপ্লিট। কেন? এই টার্গেট সেলস, এই মাইক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়াগুলো আর কিসেও পাওয়া যেতে পারে? থ্যালাসেমিয়াতেও পাওয়া যেতে পারে। বোথ আর ভেরি প্রিভেলেন্ট। সো টু প্রুভ দ্য কেস টু বি আ কেস অফ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, you have to do biochemical studies as well. তুমি কি লিখবে? সেরাম আয়রন লেভেলস লিখবে। এটা তো মাস্ট না, তুমি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া ভাবছো, তো নো ব্রাউনি পয়েন্টস ইন গেসিং যে তুমি সেরাম আয়রন লেভেলসটা চেক করবে, ঠিক আছে? অ্যান্ড সেটা কি থাকবে? লো না হাই না নর্মাল, কি থাকবে? লো থাকবে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া। তারপরে গ্র্যাজুয়ালি ম্যারো স্টোরসও ডিপ্লিট হয়ে যেতে থাকবে, টোটাল আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি বেড়ে যাবে, ট্রান্সফেরিনের সাথে স্যাচুরেশন কমে যাবে, কারণ কি তোমার আয়রন তো নেই তোমার সিস্টেমে, রাইট? সেরাম ফেরিটিন লেভেল লো হবে, সেরাম ট্রান্সফেরিন রিসেপ্টর প্রোটিন রেজড হয়ে যাবে, কারণ কি? বিকজ ওটা তোমার বাইন্ডই হচ্ছে না, ঠিক আছে? অ্যান্ড রেড সেল প্রোটোপরফাইরিন লেভেল ইজ অলসো very low because of inefficient iron supply to form heme. So few points to note, the stages appear in sequence. Store absent হয়ে যাবে, ferritin level fall করবে, আয়রন লেভেল ফল করবে, টোটাল আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি আস্তে আস্তে বেড়ে যাবে, কারণ কি তোমার আয়রন কমে যাচ্ছে, তো স্যাচুরেশনটা কমে যাচ্ছে, তো তোমার ক্যাপাসিটি বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি বেড়ে যাবে, আর আলটিমেটলি অ্যানিমিয়া হয়ে যাবে। সো ইট উইল গো ইন আ স্টেজ। প্রথমে সব নর্মাল থাকবে,
তারপরে গ্র্যাজুয়ালি তোমার ম্যারো আয়রন স্টোর কমে যাবে, তারপরে সেরাম আয়রন লেভেলস অ্যান্ড ট্রান্সফারিং স্যাচুরেশন কমে যাবে, অ্যান্ড আলটিমেটলি ফ্র্যাঙ্ক স্টেজ অফ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, যখন আরবিসি মরফোলজি উইল অলসো শো মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক চেঞ্জেস। ঠিক আছে, এত কিছু যদি তোমার মনে নাও রাখে কোন কোন জিনিসটা বাড়ছে কোন কোন জিনিসটা কমছে, ট্রাই টু রিমেম্বার দিস বিকজ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া ইজ আ লং কোয়েশ্চেন, প্লাস ইট ইজ আ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট অ্যান্ড ভেরি প্রিভেলেন্ট টপিক। তো তোমাদের পেশেন্টকে দেখে তোমাকে ডায়াগনোস করে কিন্তু ট্রিট করতে হবে, আজ না হোক কাল তুমি এটাকে মনে তোমাকে রাখতেই হবে। ঠিক আছে, দ্য নিউ বুকস হ্যাভ সেড, one of your books I saw wrote the earliest laboratory indicator of IDA is reduced reticulocyte hemoglobin. তাহলে যদি ফেরিটিন অপশানে না থাকে, বাট ইফ ইউ গেট দিস অপশন, তাতে যদি এই অপশানটা থাকে reduced reticulocyte hemoglobin, it is also a pointer and an early pointer of iron deficiency anemia. So reticulocyte, it is these premature RBCs, তো সেখানেও যদি তোমার হিমোগ্লোবিন কন্টেন্ট কম থাকে তাহলে it will reflect the quality of erythropoiesis, and this erythropoiesis is directly related to the iron availability. তো তাহলে যদি সেরাম যদি রেটিকুলোসাইটে হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন কম থাকে তাহলে it is a pointer towards subclinical iron deficiency. But দুটোর মধ্যে I did a Google search and yes, low serum ferritin level is a more reliable indicator of iron deficiency anemia. But yes, reticulocyte hemoglobin level low, it is also one of the parameters, a newly talked about parameter of iron deficiency anemia. Now laboratory tests in differential diagnosis of microcytic anemia. তো microcytic anemia আমি কজ কি বলেছিলাম, thalassemia, anemia of chronic disease, iron deficiency anemia, sideroblastic anemia, lead poisoning. ঠিক আছে, at least anemia of chronic disease, thalassemia, এই দুটোর মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট তোমাকে করতেই হবে। সব ক্ষেত্রেই your parameters will be low because yes, these are microcytic anemia, so all these indices will be low. Serum iron কোথায় কমবে, iron deficiency anemia কমবে, chronic disease এও কমবে because chronic inflammation হয়ে যাচ্ছে। sideroblastic anemia তে আমি বলেছিলাম কি the iron stores are sufficient, serum level is sufficient, incorporation হচ্ছে না, তো সেই ক্ষেত্রে এটা রেস থাকবে TIBC, serum ferritin, marrow iron stores, iron in normoblasts and hemoglobin electrophoresis. hemoglobin electrophoresis কোথায় লাগবে আমাদের, থ্যালাসেমিয়াতে ভ্যারিয়েন্ট ডিটেক্ট করতে। এখানেই তোমাদের ফ্রি ক্যাম্পস এইসব হচ্ছে, অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামস চলছে কিন্তু তোমাদের ক্যাম্পাসে। তাহলে যদি তোমাদের দেয় যে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস অফ হোয়াট আর দ্য কজেস, ইন জেনারেল কোয়েশ্চেন কী হবে, হোয়াট আর দ্য কজেস অফ মাইক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া, কজেস তোমরা লিখতে পারবে, হাউ উইল ইউ অ্যাপ্রোচ আ পেশেন্ট অফ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া তোমরা লিখতে পারবে, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস মানে কী কী হতে পারে সেটা আসে। অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড টু দ্যাট যে তুমি কী করে স্ট্যাম্প করবে, ইউ ক্যান অ্যাড দিস চার্ট, সব বইতেই থাকে, একটু পড়লে বুঝে বুঝে পড়লে ইট ইজ নট দ্যাট ডিফিকাল্ট। ওকে, দিজ আর দ্য পাস্ট কোয়েশ্চেন্স, তোমাদের এই ইউনিভার্সিটিতে এইগুলো এসছে। ওই রোতে বলো যদি তোমাদের কমেন্ট করতে বলে আরবিসি ইন্ডিসেস প্লে অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল ইন ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যানিমিয়া, তোমরা কী বলবে, কী বলবে এই কোয়েশ্চেনটা এলে লিখতে পারবে, তোমাদের সেমিস্টারের জন্য তোমরা পড়েছো। তাহলে আরবিসি ইন্ডিসেস, এমসিভি, এমসিএইচ, এমসিএইচসি, it is used to classify anemia what, morphological classification. তাহলে মাইক্রোসাইটিক হয়, নর্মোসাইটিক হয়, ম্যাক্রোসাইটিক হয়। ঠিক আছে, এই 5 নম্বরে 5-এ 3 পাওয়া যাবে, ইজি কোয়েশ্চেন কিন্তু। নেক্সট এই কোয়েশ্চেনটা, 28-year female, mother of 3 children, youngest child 2 months old, husband daily wage earner, presently she is having pallor, weakness and frequent blackouts. What are your probable diagnosis? What is your probable diagnosis? Provisional diagnosis কিন্তু নয়, এটা probable diagnosis। কি কেন, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়ার কী কী পয়েন্টার আছে এটার মধ্যে? প্রেগনেন্সি এখন তো নয়, এখন 2 মানে শি ইজ নট কারেন্টলি প্রেগনেন্ট, বাট ইয়েস শি ইজ আ ইয়াং 28-year ফিমেল, ইয়াং মেনস্ট্রুয়েটিং ফিমেল, অলরেডি 3টে বাচ্চা আছে, 3বার চাইল্ড বেয়ারিং করেছে, এখন 2 months old মানে দ্য বাচ্চা ইজ ল্যাকটেটিং, রাইট? 6 months অবধি কী করতে হয়, এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং করতে হয় না, তাহলে ল্যাকটেটিং। হাজব্যান্ড ডেইলি ওয়েজ আনার মানে কি, তাহলে ইকোনমিক স্টেটাস ইজ অলসো নট দ্যাট ওয়েল অফ। তাহলে প্রবাবল ডায়াগনোসিস আইডিয়া, এক্সপেক্টেড চেঞ্জেস ইন ব্লাড বলতে পারবো আমরা,
কি কি লিখবে এক্সপেক্টেড চেঞ্জেস ইন ব্লাডে? আর হাউ ক্যান দিস ডিজিজ অর কন্ডিশন বি ক্লাসিফাইড, মানে ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যানিমিয়া কী কীভাবে হচ্ছে, ঠিক আছে? আর আরেকটা কোয়েশ্চেন এসেছিল আগে, ব্লাড পিকচার অ্যান্ড বায়োকেমিক্যাল ফাইন্ডিংস অফ